إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أكرمنا بخير كتاب أنزل وخصنا بخير نبي أرسل محمد صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم احيينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلني وأحبتي من الفائزين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة هي وصاحبها في النار. اللهم اجرنا من البدع والنار يا رحيم يا رحمن يا جبار. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، موضوع اليوم يتعلق بقضية أساسية سمعتموها كثيرا وتحدثنا عنها كثيرا وتحدث الخطباء عنها كثيرا في منابر وعبر القنوات الفضائية. هي قضية أيها الإخوة لا بد أن نجدد علاقتنا بها ولا بد أن نعيد الحياة ونعطي الحياة في هذه القضية، أن نعطي لها حياة يا مبادئ. والإخوة رأينا أننا ما زلنا في سلسلة الدروس التي نستلهمها ونأخذها ونستنبطها من حالة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. رأينا في الجمعة التي مضت أهمية المسجد، وظائف المسجد، دور المسجد في حياة الأمة، ولو كان ذلك باقتضاب. لكن اليوم سنتحدث عن قضية هي التي أنجحت مشروع الإسلام، هي التي ساهمت في بناء كيان الأمة، هي قضية التآخي والأخوة الإسلامية. Mes chers frères et sœurs, le sujet d'aujourd'hui, ça va être sur une autre leçon de l'événement de l'immigration de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons vu la dernière fois, dernier vendredi, c'est la nécessité, les objectifs et la mission de la mosquée. Et c'est pour ça qu'on a vu que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a participé activement dans la construction de sa mosquée. Vu la nécessité, vu les objectifs de la mosquée, c'est le lieu de culte, de la spiritualité, d'apprentissage. C'est un lieu de la concertation, c'est un lieu de la sociabilité, de l'entraide. Et aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on va parler d'un sujet qui est très intéressant aussi. Vous avez entendu parler dans les mosquées, à travers les chaînes de la télévision, on a parlé souvent de la question de la fraternité. Et c'est le sujet d'aujourd'hui, ça va être un rappel. Donner de la vie à cette notion de la fraternité. Comment vivre cette question de la fraternité? Comment évoluer, faire évoluer la fraternité entre nous? كيف ننمي الأخوة فيما بيننا؟ كيف يفهم بعضنا البعض؟ كيف يعظ بعضنا البعض؟ كيف يحب بعضنا البعض؟ كيف نلتقي على ميزان الأخوة وعلى قيمة الأخوة في هذا المسجد أو في هذا البلد أو في هذه المنطقة؟ كيف ننمي الأخوة فيما بيننا؟ Comment vivre la fraternité? Comment se comprendre? Comment trouver des excuses les uns aux autres? Comment vivre cette notion de la fraternité à l'intérieur d'une mosquée, à l'intérieur d'un quartier, à l'intérieur d'une cité, à l'intérieur d'une ville ou même dans un pays, à l'intérieur, sur l'aspect même humain, universel? Vivre la notion de la fraternité. أيها الإخوة، لعل من بين الأشياء التي أنجحت مشروع الإسلام هو أن النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته وأنه أخى فيما بين المهاجرين أنفسهم، ثم مما وصل إلى المدينة أخى فيما بين الأنصار أنفسهم، ثم أخى فيما بين المهاجرين والأنصار.
يعني الرهان كان على قضية الأخوة. نجاح مشروع الإسلام كان مرتبط بقضية نجاح الأخوة فيما بين الفئة الأولى، الطائفة الأولى التي اتبعت محمد صلى الله عليه وسلم. Ce que nous avons constaté à travers notre étude, notre réflexion sur la biographie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est la réussite de son projet. Dans l'événement de l'immigration, on a trouvé que parmi les conditions de sa réussite, c'est qu'il a fraternisé entre les Mécois, entre eux, et après il a fraternisé même entre les tribus médinoises, entre l'Aous et le Khazraj, et il a fraternisé en arrivant à Médine entre les Mécois et les Médinois. Ça veut dire que la question de la fraternité a sa place dans la construction de la communauté, dans la réussite du projet de la communauté. والإخوة، قضية الأخوة الإيمانية هي من أوثق العرى في الإسلام، وهي قضية أساسية مرتبطة بالإيمان. La question de la fraternité fait partie de la foi, elle fait partie de la croyance. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث: من أحب لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. أيها الإخوة، الله يجزاكم خير. تزاحموا، أنا كنشوف أماكن اللي هي فارغة، بارك الله فيكم، تزاحموا وملؤوا هذيك الفارغة. الله يحفظكم. راه كاين الاخوان اللي راهم في الخارج وكاين فيه باب، بارك الله. افونسي سي فو بلي et laissez la place de votre frère. بارك الله فيكم. Il y a des places qui sont vides. حفظكم الله. الله يجزاكم. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle que celui qui donne pour Allah, et qui interdit de donner pour Allah, qui aime pour Allah et qui déteste pour Allah, c'est celui qui est en train de parfaire sa foi. C'est une question de la foi, une relation forte entre la question de la foi et la question de la fraternité. ثلاث في حديث صحيح: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. يعني القضية من بينها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وهذا ارتباط بقضية محبة الأخي لأخيه، هي التي تعطي لك صفة الإيمان. أن تكون مؤمنا يعني أن تحب لإخوانك، عنوان وبرهان إيمانك ومحبتك لإخوانك. Dans un autre hadith, ça montre que la question d'aimer ses frères, ça fait partie intégrante de la question de ta foi. Trois choses. Si l'être humain les possède, il sera parmi les croyants, il goûtera la saveur de la foi. Et c'est qu'il aime pour autrui, pour l'individu, pour les frères, ce qu'il aime pour lui. Ça fait partie, c'est parmi ces trois choses constituantes de la foi. لهذا يا الإخوة نجد أن الله عز وجل يعني تجد في أحاديث قدسية كثيرة أوجب على نفسه محبته للذين يتحابون فيه. في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين فيها، وجبت محبتي للمتجالسين فيها، وجبت محبتي للمتزاورين فيها. Allah, il aime, subhanahu azza wa jal, ceux qui s'aiment en lui, ceux qui se rendent mutuellement visites les uns aux autres pour la face d'Allah azza wa jal, ceux qui se réunissent pour Allah azza wa jal, Allah les aime. يعني المتحابون في جلالي dans un autre hadith قدسي وفي حديث قدسي المتحابون في جلالي على منابر من نور. Ceux qui s'aiment en moi seront sur des chaises en lumière, des chairs en lumière. Hadith divin. Wa'adullah, une promesse divine. Et Allah il tient ses promesses. تأملوا هذه المعاني. كيف أن الله عز وجل يحب الذي يحب عباده. ولهذا أيها الإخوة نجد أن في القرآن الكريم الآية التي تحفظونها كلكم: إنما المؤمنون إخوة. Le verset que vous connaissez tous, on le répète tout le temps. Certes, les croyants ce sont des frères. بمعنى أنك إذا لم تنتمي للمجموع الأمة فلست مؤمن. Ça veut dire que si tu ne fais pas partie, tu n'intègres pas l'ensemble, tu n'es pas croyant. Intègre l'ensemble, intègre la communauté de la foi, intègre la communauté des frères, et tu fais partie des croyants. لهذا الله عز وجل يمتن في سورة آل عمران في قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا.
Allah, il nous fait rappeler son bienfait sur nous. Accrochez-vous à la corde d'Allah Azza wa Jal. Et ne vous dispersez pas, ne vous divisez pas. Et rappelez-vous, c'est le verset, le bienfait, le fait que vous étiez les pires ennemis à l'époque. Mais Allah, il a fait unir vos cœurs. Il y a un grand bienfait d'Allah Azza wa Jal. Alors que vous étiez des ennemis. Parlons de l'Aws al-Khajraz, les tribus médinoises à l'époque. Et كثير من الناس من كانوا أعداء الذي وحد قلوبهم هو الإيمان الذي جعلهم إخوة هو الإسلام. كثير من الأعداء. Il y a des fois, il y a des ennemis. À l'époque, c'était des pires ennemis, des jeunes. Un jeune d'une cité, c'est vraiment un règlement de compte avec un autre jeune d'une autre cité. C'est les pires ennemis. Mais alhamdoulilah, grâce à la religion, ils sont devenus des frères. Ils se retrouvent tous dans une assemblée, une assise d'apprentissage, ils sont tous dans la mosquée. Ça, c'est les bienfaits de la religion dans la société. لهذا أيها الإخوة يعني قضية لما نتكلم على قضية الإسلام الأخوة هي ليست من نافلة القول وليست كلام يستهلك. Quand on parle de la question de la fraternité, c'est pas une question de la tchatch, blablabla. Parler juste pour parler, des formules à répéter, à construire, de dire mon frère, machallah, mon frère. Il y a même, ça devient une mode. Chez certains jeunes, c'est mon frère dans quoi? Dans la délinquance. Tu sais, mon frère, ça devient. Alors que mon frère apporte quelque chose, une charge spirituelle, culturelle, beaucoup de choses, solidaire, tout ce que tu veux. C'est pas mon frère comme ça, on parle, on dit mon frère, non, c'est mon frère, oh ma soeur, oh mon frère, ma soeur, on bête. Je sais pas comment faire là pour. On change même le langage. يعني الإنسان الأخوة أيها الإخوة ليست إنسان يستهلك كلام يستهلكه إنما الأخوة حقوق الأخوة مواقف الأخوة مبادئ أن تكون أخ لإخوانك اختيار مبدأ مواقف. La question de la fraternité, c'est pas de la parole, mais c'est des attitudes, c'est des choix, c'est des principes, c'est des valeurs. Le fait de dire que je suis ton frère, ça nécessite des obligations et des devoirs. Lisez les livres qui parlent des devoirs et des droits des frères les uns sur les autres. Vous allez voir quand c'est un droit de ton frère sur toi, ça veut dire pour toi c'est un devoir. قضية الحقوق والواجبات حق الأخ عليك هو واجب عليك ويصبح الواجب لما الإنسان لا يؤدي واجبه فهو عاثم بالمقياس. فلذلك قال العلماء الصلاة يعني قضية الأخوة تصل في مرتبة التشريع والفرضية إلى مرتبة الشرائع، مرتبة الصلاة والزكاة والصيام. La question de la fraternité elle fait partie intégrante de l'islam, de la législation islamique. C'est une obligation. Et c'est pour cette raison que les ulama ils ont dit que même la fraternité elle a le même niveau que la prière, que la zakat, que le jeûne du mois de Ramadan. Et ainsi de suite. C'est une obligation. C'est un choix. Lisez les livres qui parlent Minhaj al-Muslim, la voix du musulman, la partie qui parle des droits et des devoirs. Lisez Riyad al-Salihin, Jardin des vertueux aussi. Le passage des hadiths qui parlent des droits de ton frère sur toi. Dans des hadiths il y a 6, dans des hadiths il y a 4 devoirs, droits sur toi. Dans un hadith il y a 8. L'essentiel, il y a des droits de ton frère sur toi. Et qu'en plus, ton frère, il fait partie de ta famille, c'est un double droit. Et quand c'est ton voisin, c'est triplé. Ça veut dire, ton oncle, ton cousin, il habite à côté de chez toi. Il a combien de droits sur toi? Il a 3 droits sur toi. Il a le droit de l'appartenance à l'islam, le droit de l'islam, il y a le droit de la filiation parentale, familiale, parce qu'il fait partie de ta famille, et le troisième droit, c'est le droit du voisinage. Malheureusement, ce qu'on trouve, ce qu'on constate, ton voisin, c'est ton cousin, mais tu le vois rarement. Tu n'accomplis pas les devoirs. Tu as un manquement vis-à-vis de ce devoir. De fraternité en islam, de fraternité familiale et de la fraternité de voisinage.
لابد أن نفهم أن الأخوة لها قيمة فرضية، بمعنى لا معنى أن تصلي وتعادي أخاك. Aucun sens de venir d'assister à une prière, mais ton cœur porte de la haine vis-à-vis de ton frère. Tu détestes ton frère en islam. Tu le détestes comme ça, passionnellement. C'est les passions qui te dirigent. Parce qu'il y a des critères. Détester ou aimer, c'est souvent des critères. Il faut que ces critères soient légaux. Un critère, في قضية ولاء والبراء قضية عقدية. شي تحبوا نبغي على حسب المزاج ديالي، ما تقضيش عليه. هذاك ما طلع لي في راسك. يكرهوا لله. بعض الاستعمال في التجارب ديالك يكرهوا في الله. كيفاش تكرهوا فيه؟ عمرك شفتوه عاشت معاه كلمك هو يقدر يكون من المؤمنين. Être parmi les alliés d'Allah Azza wa Jal, déteste fillah. هذا سهل facile à dire ça facile. لهذا أيها الإخوة علاقة يعني علاقة قوية ما بين قضية الأخوة وما بين قضية فرائض الإسلام. نختم بالحديث يعني المرأة التي ذكرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة صلاتها وقيامها لكن تؤذي جيرانها بلسانها. حديث صحيح صريح قال هي في النار. Un hadith authentique et clair. On a parlé dans une assise là en la présence de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam d'une femme. On a parlé de son côté spirituel. Elle accomplissait sa prière et plus, elle faisait la prière de la nuit. Donc c'est rare à faire. Il y a peu de monde qui fait cette prière. Mais malheureusement, elle cause du tort à ses voisines par sa langue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit c'est son sort, c'est à l'enfer. شوف المعنى الربط بين الصلاة وبين واجب الأخوة هذا ربط سديد. Il faut faire cette liaison. Donc pour faire évoluer la fraternité entre nous, il y a des conditions, ce que nous allons voir inchallah dans le deuxième discours. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فادعوا يستجب لكم بارك الله فيكم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن بسنته قد اهتدى. أيها الإخوة، للمحبة للأخوة مواضع وأسس ومبادئ. لعل من بين هذه المبادئ هي قضية الحب في الله، وهي من أعظم وأسمى العلاقات، أعظم وأسمى القيم. أن تحب في الله، أن تحب إنسان في الله، لا تحبه لماله ولا لجاهه ولا لنسبه ولا لشيء آخر. يعني حبك لأخيك مبرأ من أي غرض دنيوي. أعظم قيمة في الإنسان هو أن يجعل حبه لإخوانه مبرأ من هذه القيم الدنيوية. La première des choses, un premier élément, la première condition, c'est la question de l'amour en Allah Azza wa Jal. C'est une valeur sublime. C'est le sommet de toutes les valeurs. Aimer en Allah. C'est que pour Allah Azza wa Jal. Ton amour pour un frère ou la sœur pour sa sœur, c'est pas pour un intérêt personnel. Avant, on disait, quand on parle ça il faut parler, c'est dans le monde arabe, là où on fait des alliances et des liaisons selon l'intérêt personnel, matériel de ce moment. Et même ici, c'est touché, ça commence. Dans cette société, on commence à vivre cette notion des alliances vis-à-vis de mon intérêt derrière. Musulmans, pas musulmans, c'est le cas. Un réseau, un lobby, c'est les alliances selon les intérêts personnels. Dans l'islam, il faut que cette alliance et ce contact ne soit pas pour un intérêt derrière personnel. C'est que pour la face d'Allah Azza wa Jal. قضية المحبة حديث كثير أيها الإخوة. يعني حديث يكفيكم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. يكفينا الحديث. وتدخل الجنة آمن بالله. وبغيت تآمن بالله تحابوا في بالله. Si vous voulez rentrer au paradis selon le hadith, croyez en Allah. Mais si vous voulez avoir cette croyance, aimez-vous les uns les autres. Il faut s'aimer en Allah. C'est des hadiths, c'est des recommandations, c'est des obligations pour avoir accès au paradis. Le paradis,
sans prix. Ce n'est pas gratuit le paradis. Il faut un travail, il faut un effort. أيها الإخوة، البعد الثاني أو العنصر الثاني مرتبط بالحب، هو قضية سلامة الصدر من الأحقاد، من الضغائن ومن الحسد، من الغش. يعني احمل أقوال أخيك وأفعال أخيك محملة الظن الحسن. يعني أخ ديالك دين دار شي فعل قال شي كلام، ما تأولوش التأويل الفاسد، تأولوا تأويل الحسن. فالمؤمن هو الذي لا تنضب، يعني يجد المؤمن هو الذي يجد لإخوانه الأعذار. كل واحد ماشي احنا انسان يعطي المال، هذاك راه عطى المال، طيب فيؤول الانسان عطى المال غير باش يجيب المسؤوليه وراه يبان علينا مش عارف ايه. كنتكلموا بهذه التاويلات الفاسده وهي تفسد القلوب، فندخل في نشكك في نوايا الناس ونؤول اقوال الناس وافعال الناس التاويلات الفاسده، وهذا خطا ايها الاخوه. Parmi aussi les moyens de faire évoluer la fraternité entre nous, c'est de débarrasser nos cœurs, décharger vos cœurs et nos cœurs de toute haine, de tout mépris vis-à-vis de ton frère. Ça veut dire trouve des excuses pour ton frère. Quand il dit quelque chose, quand il fait quelque chose, trouve des excuses pour lui. Il a un manquement vis-à-vis d'un devoir, trouve-lui une excuse. Malheureusement, on est touché par la maladie de juger. On accuse les intentions, on voit que les faits. Et en plus, on interprète le fait négativement. Il donne 1 000 euros. On a entendu ça. J'invente pas les histoires. Quelqu'un il a donné 2 000 euros pour une mosquée. Ah, il la donne juste pour blanchissement de son argent. Oh, ramenez ça d'où? Arrive. Ça, les jugements des intentions. Et donc c'est pour avoir le pouvoir et la responsabilité dans la mosquée, c'est la cotisation, c'est... Oh, arrêtez de juger les intentions. Je ne vous le dis pas, ça vous directement, mais ça existe ailleurs. Quand on commence à juger les intentions parce qu'il y a des faits, il y a des gens qui bougent, il y a des gens qui travaillent, on commence à porter dans notre cœur la haine. Ça divise les cœurs, ça perturbe le relationnel. لذلك أيها الإخوة الأحاديث لا تدابروا لا تقاطعوا لا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا. Ne vous dispersez pas, ne vous divisez pas, ne vous détestez pas, mais soyez mes serviteurs, soyez des frères. Hadith, c'est un hadith. Trouve des excuses pour ton frère. C'est le meilleur moyen pour s'approcher à son cœur. والبعد الثالث أيها الإخوة هو النصح والتواصي بالحق. الإنسان المؤمن يسير في طريق مملوء بالأشواك، مملوء بالمكاره، في تحديات، في صعوبات. لذلك المؤمن يحتاج إلى من يأخذ بيده، يحتاج إلى من يبصره، يحتاج إلى من يشده إذا ذكر. Il y a un élément très intéressant, c'est la question de la recommandation, du conseil, la recommandation du bien et l'interdiction du blâmable. Conseillez vos frères, parce qu'il faut savoir, dans ton cheminement vers Allah Azza wa Jal sur la route, il y a de l'insécurité, il y a des contraintes, il y a des difficultés. Le croyant a besoin de son frère, a besoin de son soutien. Quand il se trompe, quand il est dans l'erreur, quand il déraille, on le remet à l'ordre. Viens mon frère, c'est pas ça la sortie. Prends l'autoroute, c'est jusqu'au bout. Là, c'est une mauvaise sortie ce que tu as pris. On est là pour ça. Et la mosquée, elle est là pour ça. C'est quand on aide. On a parlé de la question de l'entraide sur tous les plans, social et même spirituel. Le croyant a besoin. والله عز وجل في القرآن الكريم في سورة العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين من آمن وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. 4 في كتاب الشيخ الشعراوي المقومات الأساسية للوجود الإنساني، وهذه 4. Il explique sur notre race en parlant des 4 éléments
les 4 principes, les 4 fondements de la construction de l'existence de l'être humain. 4 éléments, c'est que Allah, en Surat Al-Asr, par le temps, il jure par le temps que l'être humain il va vers sa perdition, sauf ceux qui croient, qui ont cru, ceux qui accomplissent les bonnes œuvres, et ceux qui recommandent mutuellement le bien ou la justice, et ceux qui recommandent mutuellement l'endurance et la patience. Si tu veux croire en Allah, si tu veux accomplir les bonnes œuvres, il te faut la première des choses avant ça, recommandation mutuelle du bien, du conseil. Apporter du conseil à vos frères. Il y a des erreurs, je viens. اقبل النصيحة. يعني أدي النصيحة كما يقول العلماء أدي النصيحة على أكمل وجه واقبلها من أي وجه. أدي النصيحة على أكمل وجه. حاول أن تؤدي النصيحة على أكمل وجه. زينة النصيحة واقبلها كما جاءت. Dans un proverbe, les savants ils disent que essaye, quand tu donnes un conseil, essaye de perfectionner ta façon de donner le conseil. Il faut que ta façon soit jolie, belle, une belle manière de donner un conseil. Mais quand on t'adresse un conseil, de n'importe quelle manière, accepte-le. أيها الإخوة، القضية الأخرى التي تعين على قضية الأخوة وإرساء معاني الأخوة هو قضية أن لا ننسى الفضل فيما بيننا ومعرفة أفضال وفضائل إخواننا علينا. القرآن الكريم ولا تنسوا الفضل بيننا. Et parmi les éléments de la réussite de cette fraternité, c'est qu'il ne faut pas oublier, il faut reconnaître le bienfait, les bienfaits et le bien d'autrui sur toi. لا تنسوا الفضل بيننا. يعني تصور أن المنهج الخاطئ في مقابل ذلك أن الإنسان ينسى فضائل الناس عليه، فإن دلك أحد الناس على الخير فلا تنسى فضله، وإن دلك على أمر فلا تنسى فضله، وإن أعانك على زواج فلا تنسى فضله. لا تنسى فضل الناس عليك. قال العلماء إذا أديت قمت بعمل الخير فانساه، وإذا قدم لك الخير فلا تنساه. Donc il faut reconnaître les biens d'autrui sur toi. Et c'est que quand on fait un bien, il faut l'oublier. Mais quand on me fait un bien, on m'adresse, on m'apporte quelque chose de bien, il ne faut pas que je l'oublie. C'est ça le principe. C'est quelqu'un t'a aidé, n'oublie pas son aide. Reconnais-le. C'est quelqu'un qui t'a guidé, qui t'a aidé dans la guidance, qui t'a aidé pour venir ici dans la mosquée, c'est un grand bien, il ne faut pas l'oublier. الشاهد أنه في مجلس لعمر بن الخطاب ذكر قيل له يا عمر أنت أفضل من أبي بكر. الشاهد, la preuve c'est que Omar ibn Khattab dans une assemblée, il y a quelqu'un, il a pris la parole, l'initiative, faire l'éloge pour Omar ibn Khattab. Il lui a dit, toi tu es meilleur qu'Abu Bakr. ولكن أحد الصحابة كان هناك جالس قال كذب وإنما أبو بكر أفضل منك يا عمر. Mais quelqu'un se leva et a dit, c'est faux ce qu'il a dit, Omar. Il ne faut pas se tromper. Omar, il écoutait. Il a dit, c'est faux ce qu'il a dit, mais Abu Bakr est mieux que toi. Oui, كلام لا أفضل. عمر فرح. Un soulagement pour Omar. فقال عمر صدق كذب وصدق صاحبكم. كذب الأول وصدق الثاني. فإنما أنا حسنة من حسنات أبي بكر. عندما كان أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم كنت أنا أضل من بعيره. Vous imaginez c'était quoi la réponse d'Omar? Là il était soulagé, Omar. Il a reconnu le bien d'Abu Bakr sur lui. Il a dit quoi à Abu Bakr? Moi je suis juste une bonne œuvre, le résultat d'une bonne œuvre, d'une bonne action d'Abu Bakr. Il ne l'a pas nié, il l'a reconnu. Il l'a reconnu. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quand Abu Bakr il explique, quand Abu Bakr il était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, moi je t'ai perdu plus que ma bête.
la modestie, humblement, être humble vis-à-vis de ses frères. Malheureusement, il y a quelqu'un, il te guide vers un dé, tu ne le reconnais même pas, tu commences à l'insulter après. T'es akhébal, t'es dans l'erreur, machin, et ainsi de suite. Mais t'as sorti des barres. Et tu commences là, dès que tu as appris un petit peu le dé, tu as avancé dans le dé, tu commences à le critiquer, à l'insulter. Reconnais déjà son bien. C'est que Allah, il l'a utilisé comme moyen pour ta guidance. Reconnais-le. وعلمه الرماية في كل يوم فلما اشتد ساعده رماني وعلمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني كما قال الشاعر. لذلك البند الأخير والهدف الوسيلة الأخيرة وليست أخيرة يعني بين الوسائل وقضية التسامح قضية المودة. الله عز وجل في القرآن الكريم يقول فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. صور معاني التسامح. اتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. الصلح فيما بين الناس. يدخل الانسان بالصلح كما كانوا يقولون يدخل بخيط ابيض. اذا رايت يعني ثياب الامه مزقت فانسج هذا الثياب بخيط ابيض. المعنى هي الدارجه هو هذا. الإنسان لما تمسك الأمة تمسك العلاقات فيما بين أخ وأخ ديالو في الإسلام دخل بالإصلاح يعني إصلاح ذات البين. Donc un des éléments aussi de la réussite de la fraternité c'est la question de la tolérance, d'avoir cette notion de tolérer les erreurs d'autrui sur toi, des frères par rapport à toi. Et c'est pour ça que c'est une qualité de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah il fait rappel de cette notion, de cette qualité. Il dit c'est quand été dur. C'est parce que c'est pas. Avant il disait que c'est grâce à la miséricorde d'Allah que tu es doux avec les prophètes, avec les compagnons. Mais si tu aurais été vraiment dur, ton cœur il était dur, il n'y a personne qui allait rester avec toi. Dans le sens, hein, pas la tradition, dans le sens de ce verset. L'insan يتعلم comment être doux avec ses frères. Malheureusement, il y a une certaine sécheresse au niveau du comportement. يعني الإنسان يختار في قضية الواجبات فتجد الإنسان بين الأمراض أن يختار الإنسان لمن يقول للسلام. فتصور في قضية السلام يعني هو حق المسلم على المسلم إذا لقيه أن يسلم عليه ولكن يصبح واجب أنه إذا سلم عليك أخوك أن ترد السلام. واجب. C'est un droit. Le fait que ton frère, c'est un droit. C'est ton droit qu'il te dise salam quand il passe. Mais si le frère te dit salam, ça devient une obligation de lui répondre. Des fois, c'est on le fait exprès. Des fois, c'est par oubli. Mais des fois, il y a des frères, ils le font exprès. Ils ne répondent pas. Je ne sais pas pourquoi, selon quel critère. Mais c'est une obligation. Si tu ne veux pas le dire, mais si quelqu'un te dit salam alaykoum, la réponse, c'est une obligation. C'est un musulman. Et des fois, malheureusement, dès qu'on sort de la mosquée, c'est qu'on n'est même pas. Assalam ya akhi, on s'embrasse, ya ukhti, masha'Allah, ya akhi. Mais lui, pourquoi il ne mérite pas d'être ton frère? Il faut revoir notre comportement, nos attitudes. Ce sont des maladies qui commencent à prendre de l'ampleur au sein de notre communauté. Il faut combattre ces maladies. Sinon, ça devient un cancer. Et la fin, c'est la mort de la communauté. أيها الإخوة، قضية الأخوة قضية تحتاج إلى دروس. La question de la fraternité, ça nécessite plusieurs discours. Mais le but d'aujourd'hui, c'est juste un rappel. C'est juste un rappel. ولذلك إخوانكم مدينة من مو يعتبر المؤمنون في الحديث بعضهم لبعض يعني نصح متوادون وإن افترقت منازلهم. Dans un hadith que les croyants, c'est des gens qui s'aiment en Allah et c'est des gens qui recommandent le conseil mutuellement, même si leurs maisons sont loin les uns des autres. Les frères de Moïse sont venus de loin
C'est parce qu'il y a un lien de fraternité qui sont là. Nous, c'est parce qu'il y a un lien de cette appartenance à la communauté de foi qu'on a accueilli les frères ici. On a accueilli les frères ici. On leur a dit, écoutez, vous pouvez venir, c'est votre droit. Et c'est dans notre obligation de répondre à leur appel. Ils ont besoin de leur projet. Pas une mosquée, un centre. L'essentiel. S'ils sont là, c'est pour un projet. Donc ça devient une sorte d'une obligation pour les répondre à leur appel. N'hésitez pas, Inch'Allah Ta'ala. يعني هذه نهاية الكثير. الناس يعني هناك من أموالهم تضيع سدى. الآن في نهاية السنة, à la fin de l'année, il y a des gens, ils vont dépenser l'argent de n'importe quoi. À la fin de l'année, dans les soirées, je ne sais pas quoi. Mais le croyant, c'est ça qui fait la différence. Quand il dépense, c'est pour une cause, pour une utilité. Voici la utilité. Elle vient jusqu'à ici. N'hésitez pas, Inch'Allah Ta'ala, pour aider vos frères. Barakallahu fikum. اللهم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد ملء السماوات والأرض. اللهم لك الحمد والثناء كله بيدك الخير بيدك الأمر كله نواصينا بيدك ماض فيما حكمك عدل فيما قضاء. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم فرج كربنا. اللهم يا رب نسألك الهدى والعفاف والتقى والغنى. اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا وغدنا خيرا من يومنا. اللهم بارك لنا في أعمارنا وأعمالنا واصلح ما فسد من أحوالنا. اللهم بارك لكل الإخوة الذين يساهمون في بناء هذا المسجد ويساهمون في تنظيف هذا المسجد وكل الأخوات اللاتي يساهمن في بناء في حفظ هذا المسجد ونظافة المسجد. اللهم بارك لهم وبارك لهن. اللهم بارك لهم وبارك لهن. اللهم بارك لأبنائهم وبارك لهم في أزواجهم اللهم بارك لهن في أزواجهم وبارك لهم في أزواجهن. اللهم اصلح أبناءنا وبناتنا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.